So what is the process of cracking into Amazon? Or what was the process? The process probably is a little different now. యా దిస్ అప్పుడు ఏంటంటే లైక్ అమెజాన్ యూస్ టు సపోర్ట్ స్టూడెంట్స్ మోర్ లైక్ స్టూడెంట్ డెవలపర్ రోల్స్ అన్ని చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. మార్కెట్ వాజ్ వెరీ హై. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వాట్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ యూనివర్సిటీ, చాలా యూనివర్సిటీలో కూడా అమెజాన్ వాళ్ళు చాలా మంది హైర్ చేసుకున్నారు అనమాట. దేర్ ఆర్ మెనీ స్టూడెంట్ రోల్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ బిట్ మీడియం టు ఈజీ Okay. దెన్ నౌ అండ్ ఆల్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ యూస్ టు రైట్ Amazon exams and used to have only one interview. Okay. ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని they used to get the job. Only one face to face interview and basically lead code question, data structure question చేసి ఇంకా they used to get in. Okay. And sometimes they used to know what questions they are asking and all. So, Okay. అలా. But still it takes some time to prepare and all. Yeah, it takes some time. అలా అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం నమ్మకం ఉంటుంది. అప్పుడు ఎందుకు నమ్మకం ఉంటుందంటే వాళ్ళ ముందు బ్యాచ్లో జాబ్ వచ్చి దాని ముందు బ్యాచ్లో జాబ్ వచ్చి There was హోప్ ఎందుకంటే మార్కెట్ వాజ్ గుడ్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాజ్ మీటింగ్. అందుకే అప్పుడు అందరికీ ట్రై చేశారు, జాబ్ వచ్చాయి. సో అప్పుడు ఆ మార్కెట్ అలా ఉండే. ఇప్పుడు ఏంటంటే నమ్మకం పోయింది, Right. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా వస్తలేవు. అండ్ దేర్ ఐడియలైజింగ్ అని అన్నారు కదా ఒక పాయింట్ ముందు. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్ టుడే, సో నువ్వు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన జాబ్ వచ్చింది. సో నీ ఓపీటీ మొత్తం నువ్వు యూ కంటిన్యూడ్ విత్ అమెజాన్. హౌ వాజ్ ఇట్ అట్ అమెజాన్? వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్? యా, అమెజాన్ సడన్గా కార్పొరేట్ కల్చర్ పోయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ బిట్ డిఫరెంట్, యూనో, drastic change in all the things and all in my schedule or with them and all. So Amazon work culture is hectic, but they teach you a lot. And వాళ్ళు ఉన్న ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అయినా ఎలా ఉండాలో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ డామ్ A+. కానీ ఏంటంటే దే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వుడ్ బి మోర్, అంటే వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉండడంతో ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు డూ +1 టు డూ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్ టు డూ. And that's good. It's good that, they are trying to push us for the betterment. So, and inka, I was being in Seattle and, and... Oh, so you in-person office? I went to in-person office. Oh, shoot. Yeah. Okay. And then in-person office, I met my team. They're wonderful, man. They're all bonded. They are supporting. And my manager was American all. He's very supportive. మా టీం అంతా అమెరికన్స్ ఉండే. డిఫరెన్స్ అనిపించింది ఒక ఇండియా టీమ్తోని అమెరికన్స్తో పనిచేస్తే. సో దే ఆర్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. అవును. అండ్ నో డ్రామా, నో షిట్, డైరెక్ట్లీ ఆన్ పాయింట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఆర్ వాట్ యూ వాంట్ టు బీ in the next coming days. And they expect us to be the same, but that's not just Amazon. Anywhere it is, it is like that. So no, graduate avangane Amazon was your first place that you worked. How long that work went? It went for like close to an year. Close to an year. It went close to an year. Then up to 2022 lo oka emantaru, sudden ga emantaru జాబ్ మార్కెట్ అంతా కింద పడిపోయింది, కొంచెం ఫ్లక్చువేట్ అయింది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వాజ్ వెరీ హై. అవును. సో ఆ టైంలో ఇంకా ఎవ్రీ కంపెనీ, అప్పుడు ఫస్ట్ ఒక కంపెనీ like X అయినా they were like laying off the people. So simultaneously when one company starts doing it, then it would be a chain reaction. Correct. Starting lo Meta HR layoff, then Amazon, then every company was doing. I guess they are like 200k quality people who have done in big companies, MNCs, are outside in the market, who are laid off. And I'm the one of them. Okay, so 2023 lo lay off ayina manu? 2023 Jan. Yeah. Oh yeah, that was the first surge ankunta. Yeah, that's the first surge. Yes. Right. Yeah. Describe the experience. How do you remember what happened? Yes. That's like అది మర్చిపోను, ఎందుకంటే that's the first experience I've seen like layoff ante, like ante sudden ga everything was going good, every day stand up అయితే productivity బాగుంది, pushing the code in the git and getting all good reviews and all. Sudden ga next day you are laid off అని మా డైరెక్టర్ నుంచి కాల్ వస్తే I couldn't accept it. So walk me through what happened. ఏమైంది ఆ రోజు? Okay, so the thing is like దాని ముందు రోజు అంతా బాగుండే, స్ప్రింట్ రివ్యూ, స్ప్రింట్ అన్నీ, నీకు అసలు ఏం డౌట్ లేదు ఇంకా టాస్క్లు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు టాస్క్ సడన్గా అయినాక ఏమన్నా అప్ డౌన్ అయితే నేను డౌట్ పడతా, అరే ఏంటి టాస్క్లు వస్తున్నాయి, నన్ను తీసేస్తారా అని పీకేస్తారా అయింది అని. టాస్క్లు వస్తున్నాయి,
టాస్క్లెస్ని నేను చెప్పిన రివ్యూలు అయితే మా మేనేజర్ నన్ను అన్ని మీటింగ్స్లో యాడ్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 9 స్టాండప్ ఉంటుంది అనమాట. 9 ముందే 8:45 కాల్ వచ్చింది. సమ్ ర్యాండమ్ కాల్ వస్తే అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే అమెజాన్లో కొన్ని ఈమెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట, లైక్ గ్రూప్ ఏమంటే ఆర్గ్ లెవెల్ ఈమెయిల్స్, జాయిన్ ద మీటింగ్ అని. నేనేమనుకున్నా నేనేమైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, నాకు సజెషన్ వచ్చి టు జాయిన్ అనే కాల్ వస్తుంది టైంలో అనుకున్నా. ఐ రిజెక్టెడ్ ఇట్. అగైన్ ఇంకోసారి కాల్ వచ్చింది, అగైన్ రిజెక్టెడ్ ఇట్. థర్డ్ టైం కాల్ వచ్చినాక ఐ థాట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అసలు ఎందుకని. నేను యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఓన్లీ 1 person ఇన్ ద కాల్. Okay. Then I was like, there was one person like, oh, I'm sorry, I need to chime in for a meet. And no, you wait. I guess I need to talk with you. And my director maatladutunna. మీ డైరెక్టరే? మా డైరెక్టరే was directly in the call. మాట్లాడినాక he was like, ఆలోచిస్తున్నా ఎలా చెప్పాలి ఏందని. అట్లా ఒక 30 seconds ఇట్లా మెల్ల స్టార్ట్ చేస్తున్నా. కంపెనీ పరిస్థితి ఇలా ఉంది, సో వీఆర్ డిసైడింగ్ టు లే ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. ఇన్ దిస్ మీన్ టైమ్ ఇట్స్ ఓకే, విల్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ అంటే ఏమైనా సెవరెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా ఇంటర్నల్ ఏమైనా ఉంటే మీకు చెప్తాం, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంటర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటే నువ్వు చేసుకోవచ్చు, యూ కెన్ డూ ఇట్, ఎందుకంటే నీ తప్పు కాదు, ఇట్స్ లైక్ మార్కెట్ కండిషన్స్, నువ్వు ఏమని చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ విల్లింగ్ to join in the team, నువ్వు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అని they told, and I mean sorry he told. So I was like okay, ఇంకా నేను సడన్గా షాక్ బ్లాంక్ అయినా. నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఇంకా మా బ్యాటర్ యూ టేక్ యువర్ డే ఆఫ్, ఐ గెస్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ విల్ ఎఫెక్ట్ విత్ మై వాట్ ఐ టోల్ యూ నౌ, నువ్వు డే ఆఫ్ తీసుకోనని కాల్ కట్ చేసింది. ఈ డే ఆఫ్ అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది. ఈ డే ఆఫ్ తీసుకోండి. ఓకే ఈ డే ఆఫ్ తీసుకోవాలి. ఇట్స్ లైక్ అసలు నాకు అర్థమవుతలే అసలు ఏంటని. ఇంకా మా మేనేజర్, ఇంకా నేను జాయిన్ అవ్వలే, మా టీం మీద ఒక మెసేజ్ కొడుతున్నాడు, మనకు తెలీదు. వాడు నెక్స్ట్ టైం తెలియదేమో, తెలీదు అంటే మెసేజ్ కొడుతుండు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏమైంది, మధ్యాహ్నం మా మేనేజర్ నాకు కాల్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా చెప్పి ఇంకా మాట్లాడుతుంది, సారీ రోహిత్, అసలు నేను కూడా అనుకోలే, వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపన్స్ హియర్, ఇంకా ఈజ్ వెరీ సపోర్టివ్. లే ఆఫ్ అయిన తర్వాత కూడా హీ వాజ్ డూయింగ్ మై రెజ్యూమే రివ్యూ, మేము 1-on-1s ఉండే, నా లింక్డ్ఇన్ రివ్యూ ఇచ్చిండే, హీ వాజ్ ఎన్రోజింగ్ మీ బికాజ్ ఐ వర్క్ లైక్, ఐ మీన్ ఐ వాజ్ ట్రూ టు వాట్ మై టీమ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ, అండ్ నాకు ఎన్రోజ్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ థింక్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఏంటంటే యూ వర్ ట్రూ టు వాట్ యూ వర్ డూయింగ్, ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ దట్స్ వై your manager was helping you out outside of your work, because he knows, he has that compassion, yeah, that's what outside work kuda he spend a time to compile the jobs links and send it that, hey Rohit, ee job నీకు సెట్ అవుతుంది నీ రెజ్యూమేకి మన టెక్ స్టాక్కి అని పంపించి అప్లై చేయమని కూడా పంపిస్తున్నాయి. మై టీపీఎం, టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్, ఇఫ్ ఎనీబడి డజంట్ నో అబ్రివేషన్, సో షీ ఆల్సో లైక్ referred to one person. Okay. Like ఇలా ఉంది, హే రోహిత్ ఇస్ అ గుడ్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పి రెఫర్ చేయడం. I guess that happens a lot in Amazon. Exactly. ఏమవుతుందంటే if they know you're a workhorse, they will refer you. Yeah. And it's part of the culture where other team managers will talk to you and say, hey, do you want to come join my team? Yeah. That is very common at Amazon. That's what. సో అలా ఏంటే, బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే వాట్ అమెజాన్ ఆ టైంలో ఏమైందంటే అన్ని ఆర్గ్లో హైరింగ్ ఫ్రీజ్ ఉందన్నమాట. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద బాటిల్ ఆఫ్ ద నెక్. సో నోబడి యూస్ టు యూనో, అంటే ఆ టైంలో మేనేజర్ ఎట్లయిందంటే, ఇఫ్ యూ దే వాంట్ టు హైర్ మీ, వాళ్ళ డెసిషన్ వాళ్ళ చేతిలో లేదు, వాళ్ళ స్కిప్ చేతిలో లేదు, దే నీడ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్. ఆ డైరెక్టర్ కూడా వీపీ నడు కూడా దే విల్ టేక్ పర్మిషన్ దట్ ఐఎమ్ హైరింగ్ సమ్ పర్సన్. ఎక్సెప్షన్స్ చాలా ఉండే, సో దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ అలా ఉండే. సో January 2023కి ఇది అయ్యింది. అండ్ సో నువ్వు సియాటల్లో ఉండేనా అప్పుడు? సియాటల్లో ఉండే. సియాటల్లో ఉండే. సో ఇది ఫోన్లో లే ఆఫ్ అయింది, ఆఫీస్కి వెళ్ళి యూ గేవ్ ఆల్ ద బిలాంగింగ్స్? నేను మెయిల్ పెట్టా. మెయిల్ అంటే యూపీఎస్ చేశాను. ఇంటికి అది పంపించారు, 8 డబ్బాలు పెట్టి పంపించాలి, లేబుల్ పంపించారు. ఆ లేబుల్ పెట్టి ఐ డెలివర్డ్ టు కన్సర్న్, ఐ మీన్ ద కొరియర్. Do you know how
నీ లే ఆఫ్ అవ్వగానే హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ యూ ఇన్ఫార్మ్ దట్ యునో? ఓకే, లే ఆఫ్ అయినా ఫస్ట్ అంటే నా రూమ్మేట్ మావాడు అమెజానే. హైలైట్ ఏంటంటే వాడే అప్పుడు లే ఆఫ్ సమ్ వైబ్ కొడుతుంది మాకు, ఏదో అవుతుందిరా అని. వాడు ఏంటంటే వాడి టీంలో టాస్క్లు ఏమి వస్తలేవు, ఖాళీ ఉంటున్నారు. వాడు భయపడుతున్నాడు, అరే నేను పక్క పోతాను రా అని. నీ టీంలో టాస్క్లు వస్తున్నారా మేబీ ఉంటానేమో అని నాకు కొంచెం గట్ ఫీలింగ్ ఉండే. సైలెంట్లీ ఆ రోజు చూస్తే బాగున్నాడు, వాళ్ళ మేనేజర్ లే ఆఫ్ అయ్యింది కానీ వాళ్ళందరూ టీం ఉన్నారు కానీ మా వాళ్ళు దట్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. మా వాళ్ళు లే ఆఫ్ అన్నమాట. అండ్ ఈ స్టిల్ డూయింగ్ ద జాబ్. That's good. I think layoffs is kismat. That's what అదే అనిపించింది. లే ఆఫ్ అంటే ఇంకా కిస్మతే. ఆ రోజు డే బట్టి ఇంకా వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్. నువ్వు టాస్క్ లేదంటే ఇంకా సో నార్మల్లీ మైండ్ కొంచెం సెట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. అసలు నాకు అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని. అంటే నేను అలవాటు పడిపోయాను అన్నమాట. అంటే రొటీన్కి అంటే ఆడ ఉండి సియాటల్ నుండి సడన్గా ఏమంటారు ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం చాలా నాకు అప్పుడు చాలా నచ్చింది. ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం, స్మాల్ గ్యాదరింగ్స్ బయట కూడా వీకెండ్స్లో అండ్ మళ్ళీ మా టీమ్తో మింగిల్ అవ్వడం. ఇట్ వాజ్ ప్రిటీ గుడ్ ఆ టైంలో. ఇంకా సడన్గా అసలు అది నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఏందో అది. ఇంకా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ జాబ్ అప్లై చేసుకొని అది రావడం ఈజ్ వెరీ బిగ్ స్టెప్ ఫర్ మీ. హౌ లాంగ్ డిడ్ ఇట్ టేక్? So it took for me like 2 months పట్టింది. 2 months ఇట్లా షాక్ లోనే ఉన్నావా? 2 months అంటే షాక్ అంటలే, జాబ్ రావడానికి 2 months పట్టింది. దట్ ఐల్ కమ్ లేటర్. బట్ షాక్ అంటే 3-4 days నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఏం. నేను ఇంకో ఏమున్నా అంటే నీకు ఒకటి చెప్పాలా, కొంతమంది ఇప్పుడు జాబ్ పోయింది అనుకో, ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసినాం అనుకో, మాస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్కి, వాళ్ళు అరే సారీ రా పోయిందా, ఓకే గో బ్యాక్ అని. ఇప్పుడు నీకు మంచి ఫ్రెండ్ ఒకటి ఫోన్ చేసినాం అనుకో, అది నవ్వుతాడు, బాగా అయింది. నీకు అట్లా ఎప్పుడైనా అయిందా ఏమన్నా? దే ఆర్ లైక్ ట్రూ ఫ్రెండ్స్, లైక్ దొబ్బింది నీది అని. దొబ్బిందంటే ఉంటారు ఇక ఇంకో కొంతమంది ఉంటారు ఫోన్ చేసి మనోడిది పోయిందంటే నీకు తెలుసా అని. అది ఎప్పుడైందంటే మా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు చాలా మందికి అమెజాన్లో ఆఫర్ ఇచ్చానని చెప్పాను కదా ముందు. సో వాళ్ళ కొంతమందికి పోయిందన్నమాట. వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అరే పోయిందనంటే అరే నీది కూడా పోయిందా అంటే అరే మనందరం ఒకటే బోట్లు ఉన్నాం రా ఇప్పుడు. సో అలా నవ్వుకుంటుండే, అలా అయిండే. ఆ కంఫర్ట్ ఉంటుంది, ఆ కంఫర్ట్ ఉండే. మాట్లాడితే అరే నీది కూడా పోయిందా, అరే నాది కూడా పోయిందిరా, ఇట్స్ ఓకేలేరా, మనం ఏం చేద్దాము, వెళ్ళిపోదాం రా, మనం డాలస్ వెళ్దామా, అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయేమో, మన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కదా, ఒకరు సెట్ చేస్తారేమో, లేకపోతే రెఫరెన్స్ ఇస్తారేమో, చూద్దాం, ఫుల్ టైమ్ సప్లై ఇద్దాం, లేకపోతే కన్సల్టింగ్ అట్లా.